Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları, stüdiyada Anya Gıbadullina, bizning bugungi çıkarılışta. Covid'dan saqlanu şaralары qat'iylana, respublikada boytaq предприятиялар, uyushmalar distansion rejimda ishlay boshladi. Tataristan Respublikasi Prezidenti qarshindagi Tatar tilini saqlov ham o'stiruv masalalari komissiyasi yordami bilan uyushtirilgan 3-chi respublika ko'lam bloger Tatar belgisi o'zdi. Sog' bo'ling'iz, mollarda yig'ishli teri og'riqi, To'qay ham Sarmon rayonlarida karantin e'lon etildi. Distansion ishga ham o'quvga ko'chish turida bir nindi planlar yo'q deb bildirdi Rustam Minnixanov Ministrlar kabinetida o'zgan traditsion shinba kengashmasida. Hozir vaziyat qatlovli, yaqindagi 2 atnaning keyingi bo'luvi kutilgan. O'quvchilar o'quvchilar orasida tugul, o'qituvchilar orasida da ko'p. Ma'rifat ministrligina Rospotrebnadzor idorasi bilan birlikda bu masalani kontrolda tutishga qo'shildi. Umuman olganda respublikada koronavirus bilan o'quvchilar soni yanvar oxirida ortdi deb xabar etdi Tatariston bo'yicha Rospotrebnadzor boshlig'i Marina Patyashina. Onun so'zlariga qaraganda epidemiologik halining qatlovlanuvini omikron taraluvı yig'inti yasagan. Rospotrebnadzor ma'lumotlari bo'yicha kollektiv immunitet formulashtiruv uchun respublikada tag'in 53 ming kishi vaksina yasatirga tegish. Hükümet yurtunda uzgan kengashmada jamoat o'rinlarında yurt itlarining agressiv o'z-o'zlarini tutishi problemasi turida da söylediler. Rustam Minnixanov suqboy hayvonlarning kishilarga shu hisobdan bolalarga hujum etu faktlarini keltirdi. Shunday ishroqlar Qozonda, Shalida, Egarji, Buyukdov, To'qay rayonlarida tirkalgan ham bu bari tik rasmiy statistikaga yakkanlarigina deb belgiladi prezident. U rayon boshliqlarına bu problemani operativ ravishda hal etirga qo'shdi. Tataristanның ko'pchilik uchrejdeniyalari distansion ish formatına ko'chdi. Moskva rayonining idorachi kompaniyasi barliq masalalarni da distansion formada hal etdi. G'arizalarni rasmiy sayt aşa qabul etalar, telefon aşa konsultatsiya beriladi. Barliq avariya halindagi brigadalar, podryadchi uyushmalarga ilki rejimda ishlaydi. Tatariston Respublikasi bo'yicha 5-nomerli rayonlara inspeksiyasida onlayn rejimda ishlarga ko'chdi. G'arizalar, deklaratsiyalar ham boshqa dokumentlarni shaxsiy kabinet aşa jibariga mumkin. Qozon meriyasi qo'ybir zo'r предприятиялар xizmatkorlarining birilishida chetdan turib ishlaydi. Respublikada karantinga yopilgan ma'rif uchrejdeniyalari de var. Qozonda yashovchilar koronavirus bilan og'riqchilarga darular iltuvchi volontyorlarga qo'shiladi. Şəhərinin barlıq rayonlarında işləv üçün 70'den artıq kişi kerak deb xabar etdiler Qozon Başqarma Komitetinin Bolalar hem Yaşlar İşləri Komitetindən. 18 yaşdan 60 yaşga qadarga tilagi bo'lgan har kim volontyor bo'la oladi. To'liq ma'lumot olish uchun telefon ekranda ko'rsatilgan. Hozirgi vaqtda Qozonda 13 volontyorlik shtabi ishlaydi. Dorixonalar volontyorlik shtablarini zakazning azirligi turida xabar etdi. Shtab yetakchilari azir bo'lgan ayberlarni olib ketdi ham ularni volontyorlarga Volontyorlar ise preparatlarını o'g'rilarga ildi, deyiladi xabarda. Tataristanның 30'ga yaqin ovulunda migizli iri tirliklarda yig'ishli teri og'ruvi taralу qo'rqinishi sababli karantin kiritildi. Og'runi boshda Sarmon rayonining Yuqori Shirshil ovulunda ошиqlaganlar. Если я выхожу, она сразу встает. Она же знает, что я доить пришла. Ağrı hayvan aşağıdan to'xtay, ko'brak yotib tura, dey Nasima G'baydullina. Şuşu bilgiler boyunca ul sıyırlarının ağrıını aşıqlay. Если уж они болеют, мы уже сами не спим, не кушаем. Әгәр маллар ширләсә, безнең дә йоклыбыз кача, борчыла башлыйбыз. Маллар бар таянычыбыз, тукландыручыбыз бит. Алар булмаса ничек яшәр идек? Сөт, ит чыганагы бит алар. G'baydullinalarning xo'jaligida 50 ish sıyır var. Tizden biz onlarga teyishlar. Sarmon rayonida mallarda teri ağrığı yig'ishi qo'rqinishi, karantin kiritilүү turunda ular eshitganlar indi. Конечно, боимся. Bik de burchilamiz. Mallarni bir qo'yada chiqarmaymiz. Chet kishilardan birini sotib olmaymiz. Barisi da o'zimizniki.
Югары Шыршылы авылында йорт хайвандарында йогышлы тире авыруын ачыклаганнар. Шир ачыкланган урыннан якынча 10 чакрым ераклыкта урнашкан 30 талак пункт бар. Тукай районының бер өлеше дә чикләү зонасына эләккән. Булар Таулык, Яңа Бүләк, Күктәк Мирсәет, Иске Теләнче, Кызыл Байрак, Бай Бүләк һәм Иске Дөреш авыллары. Авыру йогышлы һәм тиз тарала. Она выявляется у крупнорогатого скота. Йогышлы тире авыруы мөгезле эре терәкләрдә ачыкланды. Тире асты бозыла, ялкынсына башлый. Аннары анда эреле сыйыклык җыела. Бу малларның исәнлеге өчен бик тә куркынычлы шир. Организмның хәлсезләнүе, температураның күтәрелүе яки түбәнәюе күзәтелә. Терлекләр ашаудан туктый. Күзләренә, тын юлларына, ашказанына да зыян килергә мөмкин. Ширнең тәбирләре шулар. Мондый хайваннар гадәттә терәкләнеп китә, нәселдә калдыра алмый. Тире авыруын малларга прививка ясап кына булдырмый калырга мөмкин. Шуны исәпкә алып, Тукай һәм Сарман районнары авылларында терлекләргә прививка ясауны оештырганнар. На сегодняшний день вакцинация и ревакцинация крупнорогатого скота имела. Якындагы территориядә мөгезле өйрәтүлекләргә вакцинация төгәлләнде. Яңа партия вакцинаның кайтуын көтәбез. Район буенча киләчәктә дә бу эшне дәвам итәбез. Йогыш таралу куркынычы булган территориядә терлекләргә вакытында вакцина сату ширнең таралуын туктатырга мөмкинлек бирде. Йогышның таралу чыганагы булып, ширле хайваннар һәм кан эчүче бөҗәкләр тора. Кыш көне йогышның таралуы малларның күчеп йөрүләренә дә бәйле булырга мөмкин. Ветеринария һәм фитосанитария күзәтчелеге федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе малларны чалу алдыннан да ныклап тикшерү уздырырга киңәш итә. Фарис Мөхәммәтов, Ленар Султанов, Татарстан яңалыклары, Сарман районы. Башка темаларга күчәбез. Казаннан Мәскәүгә 6 сәгать ярымда барып җитү мөмкин булачак. Республикабызда М12 трассасын төзү дәвам итә. Ул берничә өлкә һәм республика территориясе буенча уза. Европа, Көнбатыш, Кытай халыкара транспорт коридорының бер өлеше. Яңа трассаның озынлыгы 810 км, иң катлаулы һәм масштаблы объектларның берсе Идел аша салынучы күпер. Аны Лаиш районында төзиләр инде. Күперне заманча технологияләрне кулланып салалар. Тулырак киләсе репортажда. Бу детальны ясаганда тирә-якка ычкыннар чәчелә. 1-2 минуттан металл тиешле формасын ала. Идел аша салына торган күпернең күп тонналы конструкцияләрен таштыру өчен күп санлы шундый детальләр кирәк була. Төзелешне башлаганчы субайларны сынап карыйбыз. Шушы сынаулар нигезендә без грунтның ни дәрәҗәдә тотрыклы булуы турында мәгълүмат алабыз. Күпергә барлыгы 28 терәк кую каралган. Хәзер 16 терәкне урнаштыру эшләре алып барыла. 2 терәк төзелеп бетте инде. Идел аша яңа күпернең озынлыгы 3 чакрымнан артыграк була. Аны салганда иң заманча сыналган технологияләр, ныклы төзелеш материаллары кулланыла. Күпернең аерым өлешләре гидравлик домкратлар белән күтәртелә. Күпер катлаулы алымнар белән төзелсә дә, ул ышанычлы булыр дип көтелә. Булай эшләгәндә тизрәк кырылып бетәргә тиеш. Шул ук вакытта Иделдә навигацияне дә туктатып тормаска исәплиләр. Күпер төзелеше Иделнең сул һәм уң як ярларыннан бер юл алып барыла. Күпер М12 трассасының бер өлеше була. Ул Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород өлкәләре, шулай ук Чувашия, Татарстан территорияләре аша уза. Безнең республикада трассаның озынлыгы 142 чакрым. 4 полосалы юл 5 район территориясендә салына. Хәзер җир әзерләү эшләре алып барыла. Быел 41 конструкциянең 30-ын җыеп урнаштыру эшләре тәмамланырга тиеш. Су үткәрү трубаларын сузу эшләре дә тиз арада бетәр дип планлаштырабыз. Юлның бер өлешенә асфальт җәябез. Хәзер 52 чакрым озынлыгындагы трассада эшләр алып барыла. Юл ахырына кадәр юлның барлык өлешендә эшләрне башлап җибәрү күздә тотыла. Проект гаять зур. Аның масштабы саннарда да күренә. Төзелешкә 1000-нән артык кеше, 377 берәмлек техника җәлеп ителгән. Яңа трасса төзелеп беткәч, Казаннан Россия башкаласына 6 сәгать ярымда барып җитү мөмкинлеге барлыкка килә. М12 трассасы буенча хәрәкәт 2024 елда башланыр дип көтелә. Вакытында өлгерү өчен төзелеш тәүлек буена ялларсыз алып барыла. Автомобиль юлы Европа, Көнбатыш, Кытай халыкара транспорт коридорының бер өлеше булып, төбәкнең һәм бөтен илнең икътисади үсеше өчен яңа мөмкинлекләр ача. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары. Казанда 3-нче республика үлгән блогерлар бәйгесенең бүләкләү тантанасы узды. Иң популяр һәм кызыклы постларның ияләре белән безнең хәбәрчебез Искәндәр Гыймалтдинов күрешеп кайтты.
Бәйге социаль шелтәрләрдән кулланучылар арасында татар телен популярлаштыру максатында оештырылды. Блогер Татар Татарстан Республикасы президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән уздырыла. Узган елда Марат Гатов улы Әхмәтов җиңүчеләрне үзе котлаган иде. 31 декабря я подала заявку. Бүгенге көндә татар блогерлары күбәеп китте. Минемчә, аларның аккаунты чисто татар телендә генә булырга тиеш. Мин әбиемнең Instagram аккаунтын татар телендә генә алып барам. Аңа яңа трендлар күрсәтәм һәм аның постларыннан шәрехләрне укыйм. Без ясалма язмалар төшермибез, чын тормышны күрсәтәбез һәм язылучыларга әлеге эшләр ошый. Бу аккаунтны мин үзем өчен генә ясаган идем, ә кеше аны яратып карый башлады. Бәйгедә катнашыр өчен 31 декабрьгә кадәр гаризаларны тапшырырга кирәк иде. Җиңүчеләр 2 номинация арасыннан сайланды. Иң яхшы авыл аккаунты һәм авыл турында иң яхшы пост. Шунда ук блогерларны медиа шәхесләрне һәм шәхси аккаунтларның ияләрендә бүләкләделәр. Әлеге конкурста катнашканда мин ниндидер җиңү максаты куймаган идем. Чөнки аның шартлары буенча махсус әзерләргә кирәк түгел иде, ә булган контенттан да кайчандыр язган постларны да җибәрергә ярый иде. Минем менә гаиләдә кыз тууга андый контент автоматик рәвештә туа башлады. Мин аны махсус конкурс өчен дә түгел, бар тик үзем өчен гаиләнең тарихын архивлаштыру өчен һәм халык белән берникадәр үземнең сөенечем белән бүлешер өчен куеп бара идем Instagram аккаунтыма. Катнашучыларга 4 төп шарт куелган иде. Беренчедән, бүләкләргә социаль шелтәрдәге татар телендә гаилә темасын яктырткан контент авторлары катнаша. Икенчедән, бәйге яшь ягыннан һәм территориаль яктан чикләүләр юк. Өченчедән, катнашырга теләүчеләрнең блогына язучылар саны буенча чикләүләр дә каралмаган. Дүртенчедән, бәйгедә төрле социаль шелтәрдәге блоглар катнаша ала. Искәндәр Гыймалдинов, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Музыкага багышланган гомер. Казанда музыкант-педагог Рафинат Саляховның 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе узды. Ата-бабаларыбыздан бүгенге көнгә кадәр сакланып килгән халык аваз иҗаты Риваят төрки-татар этнос ансамбленә 10 яшь. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә Пуччининың танылган Тоска операсы премьерасы. Бу куелыш белән Казанда Федор Шаляпин исемендәге юбилей фестивале ачылды. Фестивальдә тамашачылар шулай ук театрның иң танылган әсәрләре «Пиковая дама», Борис Годунов, «Травиата», «Аида» оперларын карый ала. Сәхнәдә Санкт-Петербург, Белоруссия, Казахстан, Германия, Италия, Украина һәм Азербайҗан артистлары чыгыш ясый. Кариев театры кабат премьера белән сөендерә. Шушы көннәрдә театрның директоры, бу спектакльдә пьеса авторы буларак мәгълүм булган Луиза Янсуар яшь режиссер Резида Гарипова белән 6нчы спектаклен тәкъдим итте. Премьераны безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Спектакль Бердәм Россия партиясының театр балаларга федераль проекты кысаларында Россия Федерациясе хөкүмәте гранты ярдәмендә сәхнәләштерелә. Яшь буынны нәрсә көтә? Замана яшьләрен нәрсә кызыксындыра? Нинди үзгәрешләр кичерә? Милләт, тел, иман төшенчәләре нәрсә ул бүгенге көндә? Шул сорауларга җавап эзләдек ди пьеса авторы. Бу спектакльне без иҗат иттек. Инде сыналган тандем белән, әгәр дә мин бүгенге көндәге яшүсмер булсам, студент булсам, минем белән ничек сөйләшүләрен теләр идем мин. Ягъни ниндидер теге миңа югарыдан карап баласытып, ягъни мин синнән акыллырак дип сөйләшү ноктасын түгел, менә кара-каршы утырып, без дә сезнең кебек үк дигән ноктадан сөйләшергә омтылдык һәм инде тамашачы үз бәясен бирер. Әсәрдә 6нчы сер катламнары артында торган символик рәвешне ала. Спектакльнең үзенчәлеге монологлар аша, тел, сүз аша тамашачыга төп мәгънәне җиткерү. Яшьләр театры өчен язуыбызны күздә тоттык. Бүгенге яшьләр 6нчы сүзен ишеткәч, аларда нинди хис-тойгылар туа. Чөнки заманча драматургия нәкъ менә сүзгә килеп тоташырга тиеш дип белдерде спектакльнең авторы. Берничә әлештән тора, ул мозаика сыман җыелды. Һәм аның жанры да притча, легенда, кыйса. Һәм без аны цивилизация кыйпылчыклары, ягъни цивилизация осколоклары дип атадык. Һәм бу әсәр, менә минем инде теге форма буенча сөйләсәм, форма буенча ул мозаика сыман
bütün гомумән цивилизацияның bütün кыйпылчыкларын бергә тоташтырып, менә без ничектер алтын чәч сүзен җыя алдык дип уйлыйм. Тамашачыга спектакльне карау гына җитми, һәрбер сүзнең мәгънәсенә төшенеп, тирәндә яткан фикерне куып тотырга кирәк. Шуңадыр да кабат карыйсым килә дигән сүзләр яңгырады тамашачы тарафыннан. Алия Галиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татар сәнгатен яратучы тамашачыларыбыз өчен Рафинат Сәләхов исеме бик яхшы таныш. Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубында музыкант, композитор, педагог, җәмәгать эшлеклесе, бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты Рафинат Ясәви улы Сәләховның 70 яшьлек юбилее уңаеннан концерт тамаша булды. Тулырак Фәннур Хасанов репортажында. Сәләхов Рафинат Ясәви улына татар милләтенә күрсәткән улы хезмәтләре өчен Бөтендөнья татар конгрессы халыкара берлеге медале. Кичәдә бик күп яшь музыкантлар, җырчылар катнашты. Рафинат Ясәви улы озак еллар буена балалар белән эшли. Аның педагоглык стажы да инде 40 еллап җыела. Ул шундый акыллы малай, шул талантлы малай, укыган вакытта җырлар язадыр инде, әлбәттә инде шигырьләр дә языштырадыр. Хәзер инде күзәр аның китаплары да бар, җыр китаплары да инде күп кенә җырчыларыбыз, билгеле мәшһүр җырчыларыбыз да җырлады инде аның һәм җырлыйлар, аның җырларын балалар өчен бик күп яза инде. Курайда, инструментларда шундый күп инструментларны ул үзен яхшы хис итә инде. Рафинат Сәләхов Түбән Кама шәһәренең Салих Сәйдашев исемендәге музыка киллиятын тәмамлаганнан соң үзенең иҗади юлын баянчы, музыкант, аккомпаниатор буларак Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт филармониясендә эш юлын башлый. Бик күп музыкаль бригадалар белән сәхнәләрдә чыгыш ясый. Элеккеге Сыр дәүләтен аркылыга буйга гастрольләр белән әйләнеп чыга. Бик күп олуг артистларга аккомпаниатор буларак ярдәм итә. Иң затлысы, әлбәттә, бөек Илһам Шакиров белән эшләү еллары. Аның иҗаты күбесенчә әйтер идем мин халыкчан. Чөнки хәзер күбесе Европага юнәлдерәләр үзләренең теге иҗатын. Иҗатын гына түгел, интонациясын. Ә менә инде Рафинат Ясәви ул гел менә үзебезнең халык мөхитендә кала һәм тырыша. Ә шунысы кызык, ул балаларга иҗат итә. Бүгенге көндә Рафинат Ясәви улы шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге мәктәптә балаларга музыка серләрен өйрәтә. Балалар өчен көләсе килеп тора дип исемләнгән җыр китабын бастырып чыгара. Дуслык җирендә исемле халыкара конкурс оештыра. Бик зур кичә, без бик шатлыклыбыз, чөнки безнең менә Рафинат әфәнде 18-нче татар гимназиясендә 20 елдан артык эш алып бара. Безнең балалар татар гимназиясе балалары булгач, алар һәр вакытта да шушы музыкага, татар моңына, татар киемгә татылганнар. Менә шушы зур уңышларыбыз булганга без бик шатланабыз. Бу уңышлар булуда бүгенге Рафинат әфәндебезнең дә өлеше бу зур булуда без бик шатланабыз һәм аңа алга таба да үзебезнең укучылар белән шулай эшләргән теләп калабыз. Файдалы эш эшләп була туган илең. Аз булса да сан бирсә, халкыбызның сылулары керпек сирпеп, аз булса да җылы наз бирсә. Шуңа күрә мин бүген Рафинатка халкыбыз, милләтебез, тамашачыбыз аны кабат шулай ихтирам итеп, аның концертларына килеп, аның иҗатына мөкиббән булып, аның музыкасын, җырларын яратып, алкышларга күмсен иде һәм иҗаты дәвам итсен. Ул инде бер эпоха дип әйтсәң дә була, Илһам абый эпохасы. Менә без бик бәхетле чорда яшәдек сезнең белән бергә, Фәннур әфәнде. Чөнки Илһам абый белән Әлфия апа инде алар 80-70 елларга менә төшләргә туры килде миңа. Ул дәврдә ничек дип әйтим, безнең татар эстрадасы чын мәгънәсендә әле күтәрелештә иде. Бик булган икән безнең. Һәм менә чагыштырып карыйбыз да инде, барыбер да яшьләр үсә тора, татар яшьләре йоклап ятмыйлар, әйтер идем. Барыбер үз эшләрен эшлиләр, һәр кешенең үз урыны бар. Шулай булырга тиештер. Заман үзгәрә аз гына инде, ритмнар үзгәрә.
синтез барлыкка килә, электронный музыка белән мондай фольклор музыкаларны катнаштырып, төрле әсәрләр языла. Хәзер бит инде информация күп булгач, безгә бит инде кулакка керә Европа музыкасы да, Кытай музыкасы да, нинди генә музыкалар, нинди генә ниләр яңгырамый кулакта. Шуңа карап, татар көйләре дә күрәсең үзгәреш ала ниндидер менә уртак тел тапкан шикелле килеп чыга инде анысы. Менә аны туктатып булмый, чөнки прогресс барырга тиеш дөньяда. Бүген чакырны мин шундый коллективларны, балалар коллективларын, кайсына мин аларны курайда уйнарга өйрәткәнем, алар инде бүтән инструментларга күчә башладылар. Үсә развитие бара дип әйтәбез инде. Инде җырчылар коллективларына килгәндә, менә 20 ел элек мин 18-нче татар гимназиясе белән эшли башлаган идем. Иҗади берлектә, иҗади дуслыкта дип әйтәм. 15 ел аларга үзем как укытучы буларак барып эшлим инде. Һәм менә аларда бүген килделәр. Бүгенге көндә Рафинат Сәләховның бик күп җырлары төрле сәхнәләрдән яңгырый. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Гырыф гадәтләребезне ата-бабаларыбыз шәфкатенә, аларның яшәү усулына, тормыш тәҗрибәсенә тоташтырып тора. Дөнья иминлеге тамырларда. Гасырлардан килгән мирасыбызны саклап килүче милләттәшләребез бүген дә шактый. Шундыйларның берсе Риваят төрки татар этно-ансамбле. Шушы көннәрдә ул 10 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Тантаналы кичәдән безнең репортаж. Риваят буыннан буынга, ата-бабаларыбыздан бүгенге көнгә кадәр сакланып килгән халык аваз иҗаты. Дистә еллар буена тупланган хәзинәгә тиң композициялар, халкыбызның мәдәни мирасы булган биюләре, җырлары, уен кораллары. Буларның барысында Риваят ансамбле үз эченә сыйдырган. Риваят дигәч борынгы чырлар күз алдына килә. Ансамбльгә 10 яшь кенә булса да, халык мәхәббәтен яуларга өлгергән. Гореф-гадәтләргә нигезләнгән, милли үзаңны күтәрүдә бик зур өлеш кертә. Данлыклы, шөһрәтле тарихыбызны чагылдыра. Юбилей булгач мәртәбәле кунаклар да була әлбәттә. Мәдәният министры исеменнән масса күләм мәгълүмат чаралары һәм җәмәгать оешмалары белән хезмәттәшлек итү бүлеге җитәкчесе Айрат Файзрахманов. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Даниш Шакиров. Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла кутлады. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Даниш Шакиров ансамбльне татар милләтенә күрсәткән олуг хезмәтләре өчен бөтен дөнья татар конгрессының халык ара берлеге медале һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Дил Булгарстанының да ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. Шушы уңайдан менә әлеге Шамаил сезгә бер истәлекле бүләк булып Төрле илләргә йөрибез. Хәтта Кытайдан уракчы кыз җырының башкача яңгыравын ишетеп алгач, шундук үзебезгә язып алып кайттык. Татарларның ничек Кытайга күчеп килүе турындагы риваятләр дә байытты безнең ансамбль репертуарын ди җитәкчеләре. Төрки татар этно төркеме. Ни өчен төрки татар? Чөнки без никадәр борынгылыкка карыйбыз. Безнең бит борынгы уен коралы уртак төрки, әйтеп татарны кыгына әйтү дөрес булмый. Бүтән элементлар безнең уртак. Әлбәттә безнең 10 еллык программада без Болгар ханлыгы һәм Казан чырын күз аллап нашы бәйрәмгә туры китердек без. 1100 еллыгына багышланган ислам дин кабул итүгә багышланган программаны туры китердек нашы бәйрәмгә. Шунысын да әйтергә кирәк. Төркемнең җитәкчесе башта Сырнай этно-фольклор ансамблендә иҗат канатларын ныгыта. Шуннан иҗатташ дуслары белән үз төркемнәрен булдыралар. Ансамбльнең эшчәнлеге сәхнәдә чыгыш ясау белән генә шикләнми. Алар аудио җыентыклар чыгара, балалар бакчасына дидактик материаллар белән ярдәм итә. Яшь буынга мирасыбызны Мишәшми җиткереп килә. 5 юнәлеш ачылды ансамблебезнең. Ул инде концерт мәдәни агарту чараларынан тыш балаларга да халык музыка коралларына Казаныбызга килгән кунаклар белән дә эшләү, шул ук бәйрәмнәр дисәң, бөтенесендә менә шушы үзебезнең кул астына алып татар халкына хезмәт итүне үзебезнең төп юнәлеш дип саныйбыз инде. Дини чараларда да катнашабыз бит инде. Менә безнең беренче чыгышта менә хәзерге болгар чырлыгы костюмнары ул безнең мәсәлән быелгы тематикага туры килә. Ислам динен кабул итүнең бездә инде 1100 еллыгы. Инде безнең коллективның аягы һәрвакыт җиңел, инде теге коллективга килгән яшь кызлар үзләренә егетләр табалар. Менә мин дә бүген вакыйга белән көнне туры китереп, минем хатым миңа бүген малай бүләк итте. Һәм менә шундый бәхетле шатлыклар һәрберегезне көтеп торсын иде.
Халкыбызның рухи мирасын, гасырлардан гасырларга күчеп килгән ядкарларыбызны барлап, өйрәнеп, аны киң катлам тамашачыга затлы, зауыклы рәвештә җиткереп килә. Һәрбер тамашада татарның бөеклеге, горурлыгы чагыла. Татар халкы яшәгән төбәкләрдә, эш сәфәрләре белән барганда, гастрольләр белән йөргәндә, тамашачы тарафыннан чыгышлары һәр вакыт җылы кабул ителә. Алия Галиуллина, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.